Zoom webinar this day for the short film. I now request you all to rise for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you one and all for joining with us for the short film competition in which young and aspiring directors, actors take part and showcase their talent. A small introduction about our institution. Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute has been there for 35 years and we are conducting over 50 different programs from automobile, electrical, AC refrigeration to management courses such as logistics and supply chain, travel and tourism management, event management and many more. So our media studies, our School of Media Studies, we are conducting courses on acting, screenplay script writing, film direction, editing, dubbing, and so on. So we are organizing this program to help youngsters to showcase their talent. A small video about our institution will be played now. Thank you, everyone. So I'm just going to explain to you about the program. So this is day one of the program, and we will be showcasing 10 short films today. And tomorrow also we'll be showcasing the remaining short films. And the best from these two will be shortlisted. And on Monday, we'll be playing the best 5 films from which we will select the top 3 winners. The first place will get a cash prize of 10,000 rupees. The second place will get a cash prize of 5,000 rupees. And the third place will get a cash prize of 3,000 rupees. So all this will be directly transferred to the given account details by the participants. So for this program, we have eminent people as chief guests and judges for the day. So first we have with us Professor Vijay Kumar. So he is a principal advisor in IIT 3G project. He is the chairman of India Trust. He is also a partner at Cambridge University. He is the chief mentor in SpellBee. Good evening, sir. Thank you for being with us, sir. Next, we have Arulmani, sir. He is an actor, motivational coach, and he has acted in over 102 films. He is having 33 years of experience and runs Genius Matriculation School for 15 years. He received the Most Talented Youth of the Year Award, Best Outgoing Student Award, Best Youth of Tamil Nadu Award, Kamal Patra Award,
Best Führer of Tamil Nadu, Best Actor Award, and has received many accolades during his career. Greetings to you, sir. Thank you for being with us today, sir. Next, we have Director Rakesh, who has been a director for more than 4 films, and he's currently also working on 2 more projects. Good evening, sir. Thank you for being with us today, sir. Next, we have Dinakaran, sir, who's a writer who has over 35 years of experience and has taken part in more than 25 films. Thank you for being with us, sir. So now we will be seeing a list of 8 films today. So the first film is going to be Hope. The director name is Rohan Roy, produced by Asif Ma. First film. ഞാൻ ജോസ് പ്രകാശ്. പണ്ടൊക്കെ വല്യപ്പന്മാരുടെ പേര് കൊച്ചുമക്കൾക്കിടുന്നൊരു ഏർപ്പാട് അങ്ങ് തറവാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാവും എനിക്ക് ഈ പേര് വീണത്. എന്തായാലും ഈ പേര് തന്നെയാണ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം. ബട്ട് ഐ എം എ റൈറ്റർ. നോ, ഐ എം സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ബി എ റൈറ്റർ. ഞാനൊരു മടിയനാണെന്ന് സോഫിയ ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. ഒരു പരിധിവരെ അത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ എഴുത്തിനോട് എനിക്കെന്തോ ഇതുവരെ ആ മടി തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമാജിനേഷനോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ ഒന്നും എനിക്കില്ല. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഫിക്ഷൻ. എനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന കാഴ്ചകളുമാണ് ഞാൻ കൂടുതലും എഴുതാറ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ എഴുത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവർക്കത് ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം it happened to be a love story. Well, almost a love story, except it was so incomplete and unfinished, just like a painting left over, yet beautiful. ഇത് ലില്ലി സൂസൻ ജോർജ്. She also found the story relatable. അതുകൊണ്ടാകും അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. Was that story about us? സോറി, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ലില്ലി ആരാണെന്ന്. ലില്ലി ഈസ് മൈ ലവർ. വെൽ, നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്യുവർ വൺ സൈഡ് ലവ്. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന എൻ്റെ പ്രണയം. ലൈഫ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ ദി സെയിം സിൻസ് ഐ മെറ്റ് ഹർ. ലില്ലിക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. അവൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. ദ വേ ഷീ മൂവ് ഹർ ലിപ്സ്. അവളെപ്പറ്റി എല്ലാം എന്നോട് പറയും, ഈവൻ ദി സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ്. എനിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ലില്ലിയോട് പറയണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഷീ ബിക്കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മിനിസ്റ്റർ. ഇനിയും മറച്ചു വെക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാകും ലോകത്തിലാദ്യമായി രണ്ടാമതൊരാൾ ഈ സത്യം അറിയാൻ പോകുന്നു എന്ന ഭാരത്തിൽ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, യെസ്, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അസ്.
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ സൈലൻസ് വന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്കെൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് തന്നെ കേൾക്കാം. ഒരു വലിയ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചതിൻ്റെ സമാധാനം എനിക്കുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവളുടെ ആ സൈലൻസ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ അത്. ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചു. എന്തോ അറിയില്ല, എഴുതാന്നോർത്ത് പേനയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തിനെപ്പറ്റി എഴുതണമെന്നറിയില്ല. എന്തോ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആദ്യമായാണ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഞാൻ കുരുങ്ങുന്നത്. മേ ബി ലില്ലി കുഡ് ഹെൽപ്പ് മീ. ലില്ലി, ഐ ഫീൽ സോ ലോസ്റ്റ്. എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറയാമോ? Wonderful. So what we are going to do now is we are going to have a small discussion wherein our chief guests and judges will give some feedback. For every movie, we'll have a couple of people who are there. So I would now request Professor Vijay Kumar to give his feedback to Rohan Roy. Rohan Roy, are you there? You can unmute yourself. Yeah, I'm here. Yeah. Professor Vijay Kumar, sir, please, you can go ahead, sir. Sir, you have to unmute yourself, sir. Sir, you have to unmute yourself, sir. Right. So, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, the concept of beginning of affairs and being ambiguous, and then that one letter has given him a motivation. That is really a good thing. But I have some kind of feeling about the lighting, about the light and about the brightness, about the flame, which is a little bit lacking. That is only one. Sir, actually, it's having good lighting, sir. I think it's poor quality. I think, sir, it's a problem of the poor quality. Streaming problem, sir. Okay. Otherwise, you're not proposing to love. No, you're waiting for that one word only. Sir, it's just a story, sir. Huh?
That's the story, sir. I understand, but according to the story, is he going to propose to love her? Is it love us? It is you, me, or us? Which one you are defining? So it leaves to the audience, sir. Huh? We can take as if we like. As we like. Okay, right. Right, that's all. Okay, sir. Thank you, Next, sir. we have story and screenplay writing Dinagaran sir with us to give his comments. Dinagaran sir? Actually, are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. So actually, it's due to some internet problem or I don't know. So this is a Malayalam short film, right? Yes, sir. Yeah, the Mr. Michael is the director. Oh. Because I couldn't see the whole movie. In between, some problem comes, Okay, sir. Okay, and the director, who is the director name? Michael? Sir, it's Rohan. Rowan Roy, right? Yes, sir. Yeah. What actually I asked, the professor asked you, what actually the content, what is the, just to put it in 1 or 2 lines, that's it. What you are going to tell through this short film? So it's a story between two people. It's their world resides. What to say? Voice is not audible, a little bit. I Just will put make sure. 3 words, what is the main content? The theme or the not. Just put it in 2 or 3 lines. What you are going to tell to the viewers. So it's a fictional documentary, sir, between two people. That's his. What? Sir, Okay. am I audible? Hello. Okay, I got it. Okay, sir. That's it. Hello. Okay, Hello? sir. Yeah. So the next film which you are going to see is Konjam Chill Panna Maapi, directed and produced by Nanban Ganesh. ஏண்டி திரும்ப திரும்ப சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்க? நான் கரெக்ட் டைமுக்கு போயிடுறேன்டி. நீ வேணா பாரேன், நான் இன்டர்வியூல பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றத பார்த்து மாமாவே உன்கிட்ட வந்து சொல்லுவாரு. ஏதோ சொல்ற. இன்னைக்கு உன்னோட நாள். ஜஸ்ட் ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். లవ్ యూ. మీకు మంచి ఫాదర్ ఇన్ లా கிடைச்சிருக்காரா. பொண்ணு ఇస్తున్నాడు, జాబు ఇస్తున్నాడు. அடா போடா, இந்த இன்டர்வியூ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் இம்ப்ரெஸ் ஆனாதான் அடுத்தடுத்து எல்லாமே. அந்த ஆளு வேற எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன்டா. கொஞ்சோண்டு சொதப்பணும்னு வையன், என் வாழ்க்கையில லவ்ன்ற ஆப்ஷனையே டெலிட் பண்ணுவான். என்னவா இருக்காரு? ఏదో హెచ్ఆర్ఎడ్డా. ఎరా గణేషా, టిఫిన్కి వెళ్తున్నా, ఏం కావాలి నీకు? పూరి. டேய், 10 மணிக்கு இன்டர்வியூ, சீக்கிரமா வா. ఏమి? 10 o'clock இன்டர்வியூடா, குயிக்காரா. ఓకే ఓకే. ஒன்று நான் தெலுங்கு ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும், இல்லை அவன் தமிழை ஃபுல்லாக கற்றுக்கணும். మూన్ వాకల్ పిల్ల నీ నడక చూస్తే మూన్ వాక్. ஓ ஷிட், ஷட் டவுனா இன்னைக்கு? எதுக்கு பூட்டிட்டு போனா? சரி வந்துருவான். ஐயோ, fuck. Hey,
Hey, hey, help! Hey, hey! Fuck, 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 fuck! போச்சு, எல்லாமே போச்சு. நீ நினைச்சது, நான் நினைச்சது. இன்னைக்கு நீ எத்தனை கால் பண்ணிருப்பேன்னு கூட எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு நான் வரலன்னு உங்க அப்பா என்ன வேணான்னு சொல்ல மாட்டார்ல. எனக்கு உன் கூட பேசணும்னு தோணுது வரு. மச்சான் சாரிடா, மேடவை கத்திக்கிட்ட ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. எதுக்குடா பூட்டிட்டு போன? டெய்லி நான் டிஃபனுக்கு போகும்போது நீ தூங்கிட்டு இருப்ப. சேஃப்டி கோசம் வெளியே லாக் பண்ணிட்டு போவேன். அந்த தாட்ல உடம்புல ஒரு அடியே கோன ஆக்சிடென்ட் போய் சொல்லிட்டு இருக்க. போனை கொடுறா முதல்ல. எனக்கு எதுவும் அவ்வளோடா, ఎదురుக்க వందరకు దాడి పోలీస్ చూసి లాకప్లో పెట్టాడు. ఇప్పుడే రిలీజ్ చేశారు. அல வரு. சாரிடா, காலையில் மேடவாக்கம் கிட்ட அப்பாவுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சு. எவனோ ஒருத்தன் வண்டி விட்டு இருக்கான். நான் இடிச்சது அவங்க அப்பாவையா? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போலியா, அதான் கால் பண்ண முடியல. இப்போ தான் வீட்டுக்கே வந்தோம். பாவம், நீ வேற ஆஃபீஸில் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தப்பல்ல. ஏய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மாமாவுக்கு ஒன்றும் ஆகலைல்ல. பலவித problems will come and go. கொஞ்சம் chill பண்ணு மாப்பி. Okay. So, Ganesh, are you there? Ganesh? ஹலோ. Yes. Ganesh, are you there? இருக்கா சொல்லுங்க. Yeah. So, first comments from actor Arulmani sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sound போறீங்க. Hello, கொஞ்சம் மேல ஏத்து. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Okay. Good evening to everyone. இந்த கொரோனா பீரியட்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் வைக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வந்திருக்கிற கேட்டிகனுடைய முதல் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா இந்த கொரோனா பீரியட்ல யாரும் செய்ய முடியாத, யாராலும் நடத்த முடியாத ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை டாட்டி நடத்திருக்கு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் அன்புக்குரிய திரு ஜோஷா அவர்கள். ஜோஷா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள். பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேர்களும் கைத்தட்டலாம், தப்பு கிடையாது, கைத்தட்டலாமே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஏன்னா யாராலும் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம், அது ஆர்கனைஸ் பண்றது பெரிய விஷயம். அது இல்லாம ஜூம் மீட்டிங்ல ஜூம்ல வந்து ஒரு பிலிம் டெலிகாஸ்ட் பண்றது இன்னும் பெரிய கஷ்டம். அது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னு தெரியல. திரு ஜோஷா அவர்களுக்கு நன்றி, அவருக்கு பாராட்டுகள். அதே போல திரு மனோஜ் அவர்கள் இதற்காக பாடுபட்டிருக்கார். திரு மனோஜ் அவர்கள் நான் வரணும்னு சொல்லி அன்பு கட்டளையிட்டு இருக்காரு. திரு மனோஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வாழ்த்துக்கள். அதே போல திரு சுந்தரேசன் அவர்கள், அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப அருமையான விஷயத்தை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு.
அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கிற அன்புக்குரிய ப்ரொஃபசர் விஜயகுமார் சார். வணக்கம் விஜயகுமார் சார், நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்றோம். அதே போல அன்புக்குரிய கதாசிரியர் திரு தினகர் அவர்கள், ஒரு மிகச்சிறந்த கதை எழுத்தாளர், ரொம்ப திறமசாலி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருஷத்துக்கு மேல அனுபவம் உள்ளவர். அவரை எல்லாம் அழைத்து வந்து திரு ஜோஷ் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமா அந்த நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்காரு. அவருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள். குறிப்பா இந்த நிகழ்ச்சியில, இந்த போட்டியில கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை இயக்குனர்கள், கதாசிரியர்கள், கேமராமேன்கள், நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். ஏன் அதை சொல்றேன்னா, ஒரு கிட்டத்தட்ட 8-9 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய விழுச்சி, ஒரு எழுச்சி, ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கூட சொல்லலாம். நீங்களாம் கலந்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த திரையுலகின் மீது ஒரு பெரிய தாகம் இருக்கிறது, எந்த அளவு நீங்க ஜெயிக்கணுங்கிற வெற்றி உணர்வு இருக்கிறது, எந்த அளவு நீங்க பெரிய ஆளா வரணுங்கிற ஃபீலிங் இருக்கிறது இல்லைன்னு தெரியுது. அதனால இதுல கலந்துக்கிற அத்தனை பேர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள். பரிசு வந்து 1, 2, 3, 4, 5 இருக்கலாம். இந்த 3 பரிசு நிச்சயம். ஆனாலும் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்க, ஐயோ எனக்கு பரிசு கிடைக்கலையே போச்சு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இதுல கலந்துக்கிறதே பெரிய வெற்றி. இதுல கலந்துக்கிறதே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்குறதுக்கு ஈக்குவல். ஏன் சொல்றேன்னா, உங்களை போல இன்றைக்கு இருந்தவர்கள் தான் மிகச்சிறந்த அளவில் மிகப்பெரிய இயக்குநர்களாக இந்த திரையுலகத்துல வந்திருக்காங்க. சாதாரண விஷயம் இல்ல. ரஜினிகாந்த் அவர்களை வைத்து படம் இயக்கிற அளவுக்கு ஒரு சாதாரண ஷார்ட் பிலிம் மேக்கர் தான் பெரிய ஆளா வந்திருக்காரு. அதனால இன்னைக்கு நீங்க இதுல காலடி வைக்கிறீங்க, இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க, டேட்டி நடத்துற இந்த ஷார்ட் பிலிம் காம்படிஷன் கலந்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னாலே அதுவே உங்களுக்கு திரையுலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அழைப்பு. திரையுலகத்துல நீங்க என்டர் பண்றீங்க அர்த்தம். நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த டீம்ல இருக்க பல பேர் மிகப்பெரிய நடிகர்களை வைத்து தமிழ் திரையுலகத்துல மட்டுமல்ல, இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இப்படி பல்வேறு துறைகள் நீங்க மிகப்பெரிய இயக்குனராக வளம் வர போறீங்க அப்படிங்கிறது நிச்சயம். இதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. அதனால இதுல கலந்துக்கிட்ட அத்தனை பேருக்கும் மனப்பூர்வமான பாராட்டுகள். குறிப்பா இப்ப பார்த்த நானா கணேஷ் இயக்குன அந்த ஷார்ட் பிலிம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட ரொம்ப திறமை இருக்கு, அசாத்திய திறமை இருக்கு. எதை எடுத்தாலும் அதை அற்புதமாக எடுத்து காட்டி அதை மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்து பெரிய லெவல்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா திரையுலகத்தை ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்க மிகப்பெரிய லெவல்ல வந்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய ஷார்ட் பிலிம் மேக்கர்ஸ் தான். இப்ப இது வந்து கலைஞர் டிவில கூட நாளை இயக்குனர்னு போட்டாங்க. அதுல வந்தவங்க நிறைய பேர் பெரிய பெரிய இயக்குனரா வந்திருக்காங்க. அந்த வகையில இங்க இன்னைக்கு கலந்துக்கிற எல்லா இயக்குனர்களும் எல்லா திரைப்படங்களும் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன். குறிப்பா நானா கணேஷோட இந்த இயக்கின அந்த படம், அந்த பையன் வந்து லவரை பார்க்க விரும்புறான். கடைசியில வந்து 10 மணி இன்டர்வியூன்னு சொல்லி அவன் ஃப்ரெண்டு கதை லாக் பண்ணிட்டு போயிடுறான். இவர் வெளியே வர்றது என்னென்னமோ ட்ரை பண்றாரு, ஒன்றும் முடியல. சன்லைட்ல பெண் அந்த செல்போனோட பேட்டரியை காட்டி எப்படியாவது பண்ண முடியும்னு பாக்குற, ஒன்றும் நடக்கல. என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணியும் நடக்கல. அந்த தெலுங்கு நண்பர் கடைசியில ஈவினிங் வரான். ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி தப்பாய் போச்சுடா, என்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஆக்சிடென்ட் யாரை பண்ணிருக்கான்னா இவன் லவரை பார்க்க போறான். லவரை பார்க்க போறது, லவர் என்ன சொல்லியிருக்கான், எங்க அப்பா உன்னை கூட்டு வர சொல்லியிருக்காரு. இப்ப போற நேரத்துல இவனை கதவு தாப்பால் போட்டுட்டு இவன் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் படுத்துறாரு. அப்பா பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை. அந்த பொண்ணு கடைசியா போன் பண்ணி சாரி, இந்த மாதிரி எங்க அப்பா ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ற போது அதை கேட்கறதுக்கே ஒரு ஜாலியான ஒரு அனுபவமா இருக்கு. ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கிற திரு நானா கணேஷுக்கும் அவருடைய கேமராமேனுக்கும் அவருடைய டீமுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். இதையே நீங்க படமா எடுக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு சின்ன ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தவங்க தான் பெரிய படமா கொண்டு வராங்க நிறைய பேர். நான் கூட ஒரு ஷார்ட் பிலிம் நடிச்சேன். அந்த ஷார்ட் பிலிம் வந்து மாரி 2 எடுத்த இயக்குனர் அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு இயக்குனரா என்னை வந்து நடிக்க சொன்னாரு. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் பிலிம் நான் நடிச்சேன், ஹீரோ நடிச்சேன். அந்த ஷார்ட் பிலிம் எடுத்த டைரக்டர் பெரிய லெவலில் வந்தாருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. மாரி 2, மாரி 1 எடுத்த டைரக்டர். காதலில் சொதப்பது எப்படி, அந்த இயக்குனரோட ஷார்ட் பிலிம் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நடிச்சேன். ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா, இன்றைக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த ஷார்ட் பிலிம் எல்லாம் வருங்காலத்து திரைப்படமா நிச்சயமாக வரும். நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அசோக், டிஎஃப்டி, கார்த்திகேயன், ரோஹன் ராய், நண்பன் கணேஷ், நானா, பிரசாந்த் ராஜா, மைக்கேல் ஜாக்சன், பாலாஜி, ஜெயேந்திரன் பாஸ்கரன், ஹரிசங்கர், இப்படி ஸ்ரீனிவாசன், ஜெய்சார், நீங்கெல்லாம் கலந்துருக்கீங்களே, நீங்கெல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு நாள் மிகப்பெரிய அளவுல வரப்போறீங்க. இதுல எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. இதுக்கு தேவை முயற்சி, 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 பயிற்சி, 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 விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு தனி மனிதன், பாலாஜி தான் நான் சொன்னது டைரக்டர். பாலாஜி என்ன பேரு, முழு பேரு பாலாஜி. அந்த என்ன படம், காதலில் சொதப்பது எடுத்து பாலாஜி,
அவர் தான் சொல்ல வந்தேன். அதனால அதை போல நீங்கள் எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குநர்களாக இன்றைக்கு திரையுலகத்துல யாரெல்லாம் பெரிய ஆளா இருக்கிறாங்களோ, பெரிய நடிகர்களா இருக்காங்களோ, ரஜினிகாந்த் உள்பட, கமலஹாசன் அவர்கள் உள்பட எல்லா நடிகர்களையும் உங்களால் இயக்க முடியும். அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரையல், ஒரு ட்ரையல் தான் இது. அதனால இந்த ட்ரையல் பண்ணி உங்களை கொண்டு வந்து வெளிக்காட்டுவதில் ஜோஸ்வா அவர்கள் முன்னிலை நிற்கிறார். டாட்டி நிறுவனம் முன்னிலை நிற்குது. உங்களை அறிமுகப்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னா அதை நீங்க காலம்பூரா நீங்க நன்றி சொல்லணும். நீங்க நாளைக்கு சொல்லுவீங்க, நான் இன்னைக்கு திரைப்படம் வந்து தயாரிக்கிறேன், திரைப்படம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் டாட்டி நிறுவனம் தான், ஜோஷு அவர்கள் தான், மனோஜ் அவர்கள் தான், கார்த்திகேயன் அவர்கள் தான் என்று நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை வரும். அதற்கு இது முன்னோட்டம் தான். எனவே உங்கள் அத்துணை பேர்களுக்கும் என்னை மனப்பூர்வமான நன்றியை சொல்லி வாழ்த்தினை சொல்லி நீங்கள் நிச்சயமாக படம் எடுப்பீர்கள், நிச்சயமாக இயக்குவீர்கள், நிச்சயமாக திரைப்பட துறையில பெரிய லெவலில் வரணும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி, புரட்சி கீதமே, புதுமை ராகமே, எழுச்சி நியாயமே, எதிர்கால பயணமே தொடரட்டும் உங்கள் தூய தொண்டு திரைப்பட துறைக்கு என்று சொல்லி வாழ்த்துக்களை விடைபெறுகிறேன். அன்போடு நடிகர் அருள்மணி. வணக்கம். Thank you very much, sir. I now request Dinakaran sir to say a few words. கேக்குதுங்களா? Yes sir. நான் அருள்மணி சார், ரொம்ப நன்றி. நீங்களே அருமையா வாழ்த்து சொல்லிட்டீங்க. மிஸ்டர் சுந்தரேசன் சார், ஜெரால் சார், மனோஜ் சார், அவங்க எடுத்துக்கிற முயற்சியை நான் டோட்டலா அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல நினைச்சேன். நீங்க முதல்லயே வாழ்த்துறை சொல்லிட்டீங்க. அப்புறம் நான் நன்றி உரை சொல்ல போறேன். இன்னும் நல்லா இருக்கு. எனக்கு இது தெலுங்குக்காரர் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நானா அன்னி லாங்குவேஜ் నాకు కొంచెం తెలుసండి. எனக்கு కొంచెం మలయాళం వరియం, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು. సో அதனால எந்த பயமும் இல்லை. மலையாளம் நன்னாயிட்டு மலையாளம் அமுதிக்கண்டு. நீங்க தெலுங்கு డైరెక్టర్ పేరు ఏంటి? నానా గారు బాగున్నారా? చాలా మూవీ అండి, చాలా సబ్జెక్ట్ நல்லா இருக்கு, எக்ஸலன்ட். கொஞ்சம் சில மைனர் இது இருக்கும், சில மிஸ்டேக்கள் இருக்கும். அது தப்பு கிடையாது, எல்லாம் தவறு செஞ்சுட்டு தான் அதுக்கு வர முடிவாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு ரசிப்பீங்க. பாரதி ராஜா சார் படம் நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொல்லுவேன். பாரதி ராஜா சார் படத்துல நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்தேன். ஐ வாஸ் டேக்கிங் த ஸ்கிரீன் பிளே டைலாக் கிளாஸ் இன் பாரதி ராஜா இன்ஸ்டியூட் பிஃபோர் ஐ ஜாயினிங் தி 80. அங்க அப்ப பாரதி ராஜா சார் சிவபுராஜாக்களை போட்டு பார்த்துட்டு இதுல ஒரு பெரிய குறை இருக்கு, கண்டுபிடிங்கன்னு. ஈவன் ஐ குடன்ட் ஃபைண்ட். நான் 100 தடவை 50 தடவை பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட போய் யாராலையும் சொல்ல முடியல. அப்போ ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டார். கொலை செஞ்சு புதைக்கிறது ஒரு பொண்ணை தான் புதைக்கிறாரு கமலஹாசன் படம் பூரா. ஆனா நீங்க மாடியில ஸ்ரீதேவி இருக்கும்போது ஒரு ஆம்பளை கை வரும். நீங்க படம் பாருங்க மறுபடியும். ஆம்பளைய கொண்டா புதைச்சாரு. அது கமலசேகரன் ஒரு ஆண் டைரக்டர். அவர் அவசரத்துக்கு உள்ள வச்சு கைய முடியாது. அதுல ஒரு வளையலும் போடல, ஒரு நெயில் பாலிஷும் போடல. அவரே சொல்றாரு. இதை விட அபத்தம் எந்த பத்திரிகையிலையும் சொல்லல, யாருமே சொல்லல இந்த மிஸ்டேக்கை. ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் எங்கேயோ ஒரு மதுரைக்கு ஷூட்டிங் போகும்போது அந்த யாரோ தேனியில சார் பொண்ணு புதைக்கிறது கூட பொண்ணுன்னு படம் எடுத்திருக்கீங்க, ஒரு ஆம்பளை கை எப்படி சார் வந்ததுன்னு கேட்கப்போ வெக்கப்பட்டேன். அவ்வளவு பெரிய டைரக்டர் எல்லாம் இருக்கும்போது என்னைக்கும் ஒருத்தன் கூட்டிட்டான் பாரு அப்படின்னு பாரதி ராஜா சார் இயக்குனர் இமயம் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் நான் மறுபடியும் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அது ஒரு அபத்தமான மிஸ்டேக். எதுக்காக இதை சொல்றோம்னா, டேவிட் லீன் படமா இருக்கட்டும், ஈவன் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன், பென்வேர் படத்துல கூட, அதாவது நீங்க அதுக்கு வேணா ஒரு வெப்சைட் நான் அப்புறமா யாருக்காவது சொல்றேன், ஃபாரின் படங்கள்ல வந்த மிஸ்டேக்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதுல பென்வேர் படத்துல நீங்க சேரியட் ரேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டு கார் தெரியும். எப்படி வரும் ஃபோர்டு கார் அந்த காலத்துல? பீரியாடிக்கல் ஃபில்ம். ஒரு சேரியட் ரேஸ்ங்கிறது அந்த காலத்துல ரோம் பீரியட், கிரீக் பீரியட்ல கிளியோபாட்ரா, நீங்க கிளியோபாட்ரா ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒருத்தர் செல்லுல பேசிக்கிட்டு இருந்தா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? இல்ல அங்க யாராவது உங்களை மாதிரி இப்படி செல்ல தடவிக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்க ஒரு ராணிக்கு பின்னால, ஏன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது டெக்னாலஜி. ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க, சேரியட் ரேஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போய்கிட்டு இருக்கும். சார்ல்ஸ் ஹாஸ்டர் அவர் நடிக்கும் போது சேரியட் ரேஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது லாங் ஷாட்ல ஒரு ஃபோர்டு கார் இருக்கும். How it is possible? ஸோ அவ்வளவு பெரிய பென்வேர் படத்துல கூட மிஸ்டேக் இருக்கு. எதுக்காக இதை சொல்றோம்னா, அதெல்லாம் அதுக்காக நீங்களும் மிஸ்டேக் பண்ணணுங்கிற அர்த்தம் அல்ல. அதாவது மிகப்பெரிய ஜேம்ஸ் கூட சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்க, முதல் முறையா ஒரு அருமையான ஒரு டெய்டியினுடைய நிறுவனத்துல வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் பீயிங் ஃபேக்கல்டி இன் திஸ் டெய்டி. தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் சுந்தரேசன், மிஸ்டர் ஜெரால், the most best administrator, Mr. Gerald and Manoj Karthikeyan, they are doing a very good job. So நான் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா நான் ஒரு முக்கியமான வேலையில இருந்து இங்க வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய சேனல்ல இருந்து நான் சொல்லிட்டு எனக்கு டெய்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனி அதர் ஒர்க்.
இந்த வேலை கொடுத்தாச்சுன்னா ஐ கேன் டூ எனி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கம் அண்ட் see you. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ மிஸ்டேக், சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கும், டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக் இருக்கும், லெஃப்ட் ரைட் என்ட்ரி இருக்கும், லுக் ராங் லுக் இருக்கும். அல்லது நான் எதில் மைன்யூட்டாக கவனிப்பேன்னா, ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரு படத்தை ஜெயிக்கும். எம்ஜிஆரோ சிவாஜியோ கலைஞர் எவனோ ஒரு படத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் ஸ்கிரிப்ட். ஏன்னா ஒன் மேன் ஷோ, நான் கிளாஸ்ல சொல்றது தான். ஒரு கேமராமேன்னா யூனிட், ஒரு டைரக்டர்னா 10 பேர் யூனிட், ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர்னா யூனிட். த ஒன் அண்ட் ஒன்லி field in the film industry is creation, that is writing, either lyric writing or script writing. அது ஒரு தனி மனிதனுடைய மூளை. ஆமா, அதே மாதிரி நடிப்பு ஒரு தனி மனிதனுடைய மூளை. ஆனாலும் அவர் கூட ஒரு காம்பினேஷனுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் சிவாஜி சார் நடிச்சா பக்கத்துல தருமின்னு ஒருத்தர் கூட இருந்தாதான் கொடுத்து வாங்க முடியும். ஆனா ஒன் மேன் ஷோ, அப்ப யூ ஷுட் பிகம் a very good script writers and writers unless until you will be never be successful in the film industry as a director. So உங்களுடைய ஸ்கிரிப்டை கைனியூட்டா பண்ணுங்க. நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, ஆல் த பெஸ்ட். இன்னும் வரிசையா பார்ப்போம். ஏதாவது இருந்ததுன்னா நாங்க அபிப்பிராயம் அழகா சொல்லிட்டாரு அருள்மணி சார். இருந்தாலும் நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன், நான் டைரியில நோட் பண்ணிக்கிட்டேன், நானா அப்படின்னு போட்டுட்டேன். நீங்க பேசும்போது கொஞ்சம் முதல்ல ஒரு டைரக்டர் ரோகன் ராஜ் ராய் பேசுன மாதிரி பேசக்கூடாது. கிளாஸ் இப்போ கிளாஸ் எடுக்கல, பி ஆடிபிள், ஒரு ஆடிபிளா பேசுங்க. அவர் ஜெரால் சார்ல எப்படி பேசுவாரு, அதுல அதுதான் அவர் கற்றுக் கொடுப்பாரு. போல்டா பேசுங்க, தப்பு இருந்தாலும் சொல்லுங்க அப்படின்னு, அப்பதான் ஆடிபிளா இருக்கும். Don't murmur yourself. மூணு காரிங்க. Okay, all the best. My blessing to everybody. Sir, any questions or any suggested reviews about the movie, sir? Yes, sir. Your review about the movie, sir. ஆமா, எனக்கு as far as a writer I am concerned, the screenplay is very weak, as usual. See, the problem is in the industry, as far as the Tamil industry is concerned, they are very immature in the screenplay. They are matured in the script. கதை எடுத்துறாங்க content, but the screenplay, the way of making the screenplay, sometimes it is giving very, difficult to understand. அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, screenplay பண்ணும்போது what they are doing a mistake. First எடுத்த உடனே they are going for the scene order and dialogue, which is 100% wrong. It's not, nobody is following in the Hollywood. அதாவது முதல்ல கதையினுடைய கருவை ஒரு வரியில 2 வரியில தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணுங்க. டைலாக் இஸ் நாட் த கிரைட்டீரியா, அது லாஸ்ட். Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த கண்டென்ட், எக்ஸலென்ட் கண்டென்ட். Everybody is taking a very good content. The way of screen play, they have to learn to keep it. Excellent. Okay, thank you. Next we are having Teet, which is directed by Prashant Raja. Very good. Hello. Sir, ரெண்டு சந்தோஷம் வேண்டும். ஆனால் எந்த விதத்தில் புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும். புகைப்பிடித்தல் உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
முத்தாரம்மன் திருக்கோவில். இசைக்கடிகாரம் ஒலிக்கும் நேரம். காலை 10 மணி. ஓம் வக்ரதுண்ட மகாகாய சூர்யகோடி சமப்பிரபா நிர்விக்னம் குருமே தேவா சகலகார்யே சர்வதா. ஓம் நமோ பிராதபதே நமோ கணபதே நம பிரமதபதே நமந்தேஸ்வலம்போதராய ஏகதந்தாய விநாசினே சிவசுதாய ஸ்ரீபரதமூர்த்தயே நமோ நமः. கார்யசத்யகமலவிநாசக கற்பகஸ்ரீ மகாகணபதே நமோ நமः. திவ்யமங்கல ஆஜ்யதேவம் தர்ஷயாமி. Prashant Raja, are you there? சார் வணக்கம் சார், இருக்கிறேன் சார். Yes, sir. Quick words from Professor Vijay Kumar, sir. Sir, you have to unmute yourself. Sir, you have to unmute yourself, sir. Honestly, I'm not able to understand this. I'm sorry. I'm not able to explain any event. சொல்லுங்க பிரசாந்த். ஆக்சுவலா ஸ்டக்காய் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலா ஸ்டோரி என்னன்னா, ஒரு பணத்தோட நெத்தியில இருக்கிற ஒரு காயின். ஸோ பணத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது, அது தீட்டு. அங்க இருந்து 2 நாளா மாதவிடாயில இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கிட்ட போகுது, வெட்டியானோட பொண்ணு. அந்த பொண்ணு எடுத்துட்டு போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்ல கொடுக்குறாங்க. அதுல இருந்து ஒரு காயின் வந்து சகதியில விழுது. சேர்ல இருந்து பூக்கடைக்கு போகுது. பூக்கடையில இருந்து கோயிலுக்கு போய் விநாயகரோட தொப்புல உட்காருது. படம் பேரு தீட்டுன்னு வச்சிருக்காரு. Concept is nice, very beautiful, but மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி அடுத்த சீக்வன்ஸ் புரியுற மாதிரி கொண்டு போயிருக்கலாம். இல்ல சார், நிறைய சீக்வன்ஸ் வந்து கட் ஆயிடுச்சு. பிரேக் ஆகி தான் வந்துச்சு. நிறைய செகண்ட்ஸ் வந்து கட் ஆயிடுச்சு. Okay, on behalf of Tati, I would like to apologize for the technical glitches. Sorry about it. Quick words from Dr. Arulmani, sir. ஒரு எக்ஸலன்ட் ஃபிலிம் பார்த்த ஃபீலிங் தான் கிடைச்சது. இயக்குனருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாரு. இப்ப அது பாக்குற போதே ஒரு குட்டி சினிமா பாக்குற ஃபீலிங் கிடைச்சு எனக்கு. ஓப்பனிங்கே சங்கு ஊதர் வந்து ஒரு பாடி இருக்குது, அதை வந்து காலை காட்டுறது, அந்த மெழுகுறது, அதாவது வத்தி எறிகிறது, அந்த பானை உடையிறது, இதெல்லாம் பாக்குற போதே ஒரு ரியல் ஒரு டெத்தோட சீக்வன்ஸ் புரிஞ்சு அது நல்ல இயக்குனர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அது பார்க்குறப்பே சந்தோஷமா இருந்துச்சு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு அந்த காசு வந்து இந்த பொண்ணு கையில் போகுது. அது வந்து அது பேர் என்ன, அந்த பொண்ணு மாதவிடாயா இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணு போய் அங்கே விஷ்பர் ஏதோ வாங்குறா. அந்த காசு வந்து பையன்கிட்ட போகுது. அந்த பையன்கிட்ட இருந்து கீழே தரையில போகுது. அப்புறம் ஒரு பூ வாங்குறாங்க. அந்த காசு போய் விநாயகரோட தொப்புள்ள வருதுங்கிற போது ஒரு என்ன சொல்றது, மூட நம்பிக்கை உள்ள சில விஷயங்கள்லாம் உடை தெரியக்கூடிய ஒரு படமா இது அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா தீட்டுங்கிற தலைப்பை வச்சுட்டு அந்த தீட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வந்து செத்தாக்கா போய் வெளியே போய் குடிச்சிட்டு வருவோம். அது மாதிரி அதெல்லாம் ஒதுக்குற நாம அந்த காசு எங்கெங்கயோ போய் கடைசியில கடவுளுக்கே போய் சேருதுங்கிற ஒரு அருமையான சித்தாந்தத்தை ரொம்ப அழகா அந்த இயக்குனர் பண்ணியிருக்காரு. அந்த இயக்குனருக்கு நிறைய திறமைகள் இருக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன். அந்த இயக்குனர் மேலும் மேலும் வளரணும், அவர் நல்ல படங்கள் எடுக்கணும். இந்த இப்படிப்பட்ட திறமையானவர்கள் தான் இந்த திரையுலகத்துக்கு தேவைன்னு சொல்லி வாழ்த்துறேன். அன்புடன் நடிக்கிறார். Thank you sir, thank you. So quick words from Dinagaran sir. Okay, we'll move on to the next movie, next short film, Nire Valke Surgam, directed by Revati and produced by Revati.
மாப்பிள்ள சந்தோஷமா? நீ நினைச்ச மாதிரி துபாய் போயிட்ட போல. ஹலோ. மாமா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஆமாம்மா வந்து சேர்ந்துட்டேன். துபாய் சூப்பரா இருக்கு மாமா. நம்ம நினைச்ச மாதிரி எல்லா காரியமும் நடத்திடணும். வீட்டு லோன்ல இருந்து எடுத்துடணும். அக்கா தங்கச்சி கல்யாணம் எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம் தோணுது மாமா. நினைச்ச மாதிரி இல்ல, ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாமா. ஏசிலாம் இருக்கு மாமா, சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கு. சரி மாமா, நான் நம்பர்ல கூப்பிடுறேன். நிறைய காசு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப கூப்பிடுறேன் மாமா, வச்சிடுறேன். தேங்க்யூ. சரி மாப்பிள்ள, துபாய் நம்ம இந்தியா மாதிரி கிடையாது, சட்டத்திட்டெல்லாம் கடுபடியா இருக்கும். பார்த்து சுதாரணமா இருக்கணும். கேப்டன், நான் தான் பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன். இங்கே லாக்டவுன் போயிட்டுருக்கு. வெளிநாட்டு வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு கேப்டன். வெறுப்பாக இருக்குது, அழுத்து போச்சு. ஊரோடு வந்துடலாம்னு இருக்கேன். குடும்பம், பிள்ளைகள், மனைவி, சொந்த ஊர், இப்படி சந்தோஷமாக ஊரோடு வந்துடலாம்னு இருக்கிறேன். என்ன அன்பு இப்படி சொல்லிட்ட? ஆமாம், பார்த்துக்கோ. பிள்ளையோ சின்ன பிள்ளையோ, படிப்பு இருக்குது. ஆமாம், அடுத்த கல்யாணம் காரியங்கள் செலவுகள் இருக்குது. நீ அங்கே சம்பாதிக்க முடியல, இங்கே சம்பாதிக்க முடியாது. அவ்வளோ சம்பளம்லாம் அங்கே கிடைக்காது. இங்கே வந்தால் உடனே வேலையும் கிடைக்காது போகிற நிலைமைக்கு. சின்ன வயசு தானே, இன்னொரு 5-6 வருஷம் பாரு. ஆமாம், கஷ்டத்தோட கஷ்டம். இன்னொரு 5 இயர்ஸ் அப்படியே அங்கே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செட்டில் ஆகுது. சரி, நான் சொல்ல வேண்டிய சொல்லியாச்சு. என்னோட அனுபவத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கேன். உன்னோட விருப்பம். ஹலோ, குட் மார்னிங். எப்படிமா? அப்பா அம்மாலாம் எப்படி இருக்காங்க? சிஸ்டர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்காங்க? நம்ம பசங்க? சரிம்மா, ஓகே. ஹலோ அப்பா, நாங்கள் நல்லா இருக்கோம்ப்பா. அப்பாவுக்கு தான் இங்கே கொஞ்சம் உடம்பு முடியல. நைட்டு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடும். வரத்துக்கு 3 ஆயிடுச்சு. ஆமாம், பதறாதீங்க. உடம்பு சரியில்லையா? டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போனியா? மருந்து மாத்திரலாம் போட்டேன். ஓகே. டாக்டரா மருந்து மாத்திரை கொடுத்துருக்காரு. என்ன வயசாகிடுச்சு, கொஞ்சம் பார்த்துக்க சொல்லியிருக்காரு. ஆமாம், அப்பாவுக்கு அம்மா தான் எல்லாம் குளிப்பாட்டுலேருந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அப்பா தொட விட மாட்டேன்றாரு. ஆமாம். இப்போ நான் வந்துடுவா, வேலையை விட்டு வந்துட்டுமா? இல்லை வந்தால் கொஞ்சம் அப்பாவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்களா, அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஆமாங்க, நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். நீங்கள் வந்தால் நல்லதாக இருக்கும். ஆனால் என்ன, பெரியவன் இப்போ காலேஜ் போகிறான். இந்த வருஷம் முடிஞ்சிச்சுன்னா காலேஜ் சீட் கிடைக்கணும். அக்காவும் வீடு கட்டுறேன், உங்க கூட கொஞ்சம் பண்ண விஷயமா பேசணுன்னாங்க. பார்த்துக்கோங்கப்பா, என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம சமாளித்து தான் ஆகணும்ப்பா. என்னமோ போமா, கடைசி காலத்தில் அப்பா கூட இருக்கவே முடியல. என்னால் கூட இருந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்க்குற முடியல. வளர்கிற பசங்க கூடயும் என்னால் இருக்க முடியல. என்னமோ. ஹலோ அண்ணா, எப்படிண்ணா இருக்கீங்க? ஏண்ணா உன் மக என் மருமக வளகாப்புக்கு நீங்கள் வரவே இல்லை. நான் எவ்வளோ ஆசையாக இருந்தேன் தெரியுமா? அன்னைக்கும் எனக்கும் ரொம்ப ஏமாத்தமாக போச்சு. போங்கண்ணா. என்னம்மா பண்ண, நினைச்ச உடனே வர மாதிரி இடத்துலயா நான் இருக்கேன் சொல்லு? வருஷத்துக்கோ இல்லை 2 வருஷத்துக்கோ ஒரு தடவை தாம்மா வர முடியும். அவள் தான் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா. சரி, அதை விடு. ஃபங்க்ஷன் நல்லா நடந்ததா? மக எப்படி இருக்கா? கொஞ்சம் வீடியோ பிக்சர்ஸ் இருந்தால் அனுப்புமா. ஃபங்க்ஷன் தானே, ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சுண்ணா. ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைக்கிறேன்.
அன்னைக்கு தானே ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு. ஆமா, அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போதும், அதான் உனக்கு மக பிறக்கும் போதும் நீ ஊருக்கு வரல. அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வளகாப்பு சீமந்தம் பண்ணி குழந்தை பிறக்கும் போதும் நீ ஊருக்கு வரலன்னா எப்படின்னா கஷ்டமா இருக்காது அன்னைக்கு? எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா சொல்லு? எனக்கும் பார்க்கணும் போல தான் இருக்கு. என்ன செய்ய? எப்ப நான் வரீங்க ஊருக்கு? குழந்தை பிறந்து ஒரு 2-3 மாசத்துல வருவீங்களா? அப்ப பேர் வைக்கிற விசேஷம் வச்சுக்கலாம்னா சொல்லுங்களா? இந்த வருஷம் முடியுமா தெரியலம்மா. இன்னும் 2-3 வருஷத்துல மொத்தமா வந்துடலான்னு இருக்கேம்மா. நம்ம ஊரு, நம்ம மக்கள் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இருக்கணும்னு பாக்குறேம்மா. வெளிநாடு சொர்க்கம் சொர்க்கம்னு சொல்லுவீங்க. இப்ப நீங்களே வரணும்னு நினைச்சாலும் விட மாட்டேங்குது பாத்தீங்களாண்ணா. சரிண்ணா, நீ உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க. மாத்திரை மருந்தெல்லாம் ஒழுங்கா போட்டுக்கோங்கண்ணா. உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. வச்சிருட்டுமா? சொர்க்கம் சொர்க்கம். திருசங்கு சொர்க்கம். இந்த காணொளி வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களுக்கான நிழல் வாழ்க்கை இல்லை, நிஜ வாழ்க்கை. யாருக்கும் தெரியாமல் நடக்கும் நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக பிரத்யேகமாக படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறோம். உங்கள் இந்த 10 நிமிடங்கள் அவர்களின் வாழ்க்கை. எதிர்காலத்திற்கான கனவுகளை கண்டு நிகழ்காலத்தை தொலைத்து கடந்த காலத்திற்காக ஏங்கும் விட்டல் பூச்சிகள். என்ஆர்ஐ வாழ்க்கை சொர்க்கமா? திரிசங்கு சொர்க்கம்தான். Revati ma'am, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. Yes. So quick words from actor Arunmani sir. Sir, please unmute yourself, sir. முதல்ல ரேவதி மேடத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். முதல்ல அவங்களை பாக்குறப்போ ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கிற மாதிரி நினைச்சு அவங்க பேரை சொல்லல. உங்க பேரை சேர்த்துக்கிறமா அந்த வருங்கால இயக்குநர்கள் லிஸ்ட்ல உங்க பேரை சேர்த்துக்கிறேன், ரேவதி பேர். Thank you, sir. குறிப்பா வந்து ஃபாரின் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க பல பேருடைய கனவுகளை வந்து நீங்க ரொம்ப எக்ஸலண்டா கொண்டாந்துருக்கீங்க. இதுக்கு விதிவிலக்கு நான் மட்டும் இல்ல, நானும் அதுல உடன்பட்டவன் தான். நானும் அமெரிக்கா போகணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அமெரிக்கால செட்டில் ஆகணும்னு சொல்லி அமெரிக்கா போனேன். போன பிறகு அங்க பார்த்தேன், அந்த உலகம் வேற, இந்தியா வேற. முதல்ல குட்டிச்சோரா போனோம்னா அமெரிக்கால இருக்கணும், பணத்தை தவிர அமெரிக்கால வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி அன்புக்காக பாசத்துக்காக ஓடி திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன். ஆனா இதை பாக்குறப்ப எனக்கு என்னுடைய நினைவுகள் தான் ஞாபகம் வருது. அது துபாய் பத்தி ரொம்ப சிறப்பா பேசின ஒருத்தர் பார்த்தேன். லாக்டவுன்ல வேலையை பார்க்க முடியல, நம்ம ஊருக்கே திரும்பி வந்துடலாங்கிற அந்த ஃபீலிங். இன்னும் ஒரு 5 வருஷமாவது அங்க இரு அப்படின்னு அவருக்கு அட்வைஸ் பண்றதா. அது இல்லாம நீங்க கெனி மாஸ்டர்ல வந்து எடிட் பண்ணிருக்கீங்க, நல்லா இருக்கு. அமெரிக்கால இருக்கவங்க அந்த அப்பா உடம்பு சரியில்லை அந்த விஷயம் எல்லாம் பார்த்தேன். ரொம்ப இன்னொருத்தர் பார்த்தா நினைச்சப்பெல்லாம் வர முடியுமாமா, நான் இங்க பக்கத்துலயா இருக்கேன்னு சொல்லி நான் வரது 2 வருஷம் ஆகும். அப்புறம் போட்டோ வீடியோ எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புன்னு சொல்ற விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா, இன்னும் பாரு நான் மொத்தமா ஒரேடே 2 வருஷத்துல வந்துடுறேன்னு சொல்லும் போது அந்த உணர்வு, அந்த வேதனை, அந்த வலி, அந்த கஷ்டம் அத்தனையும் ஒரு ஆள் மூலமா சொல்லாம, ஒரு குடும்பத்து மூலமா சொல்லாம, பல குடும்பத்து மூலமா சொல்ல வச்சு இந்த என்ஆர்ஐ கனவெல்லாம் வேஸ்ட், இருங்கடா இந்தியாவிலேயே அப்படிங்கிற உணர்வையும், அவங்க வெளிநாட்டுல இருக்கும்போது அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க ரேவதி மேடம். உங்களுக்கு எங்க டீம் சார்பில் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். இது போன்ற இயக்குநர்கள்லாம் தேவை இந்த நாட்டுல. நீங்க எல்லாம் பெரிய லெவல்ல வருவீங்க, ஒரு நல்ல போட்டியாளர் இருப்பீங்க. உண்மையிலேயே மனப்பூர்வமா வாழ்த்துக்கள். டேட்டி வந்து உங்களை அங்கீகரிக்குது, அதை நான் நினைக்கிறப்ப சந்தோஷப்படுறேன். மீண்டும் ரேவதி மேடத்துக்கு ஒரு பலமான வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும். Thank you so much, sir. Quick words from Professor Vijay Kumar sir. So you have to unmute yourself, sir. அவர்கள் வந்து இப்ப இருக்கிற ஒரு நிதர்சனமான உண்மையை வந்து வெளியே சொல்ல முடியுது. கோடிக்கணக்கான மக்கள் அப்படிதான் இருக்காங்க. ஒரு ஒரு என்ஆர்ஐ வேஷத்துல நிஜத்தை இழந்து கனவுகளை கண்டு கொண்டு குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து வாழ்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து
நம்ம நாடு மட்டும் தான் அப்படி இருக்கா, எல்லா நாடும் அப்படி இருக்கான்னு எனக்கே தெரியல எனக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பேர் பல கோடி பேர் தான் இன்னைக்கு வெளியூர்ல போயிட்டு தங்கி இந்த பொருளாதார மேன்மைக்காக உழைத்து தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்க. பட் என்னதான் பொருளாதார கம்பல்ஷன் இருந்தாலும் ஒரு உணர்வுகளை மறைக்க முடியாது. அந்த உணர்வுகளை அழகா எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க. இந்த உணர்வு பூர்வமான விஷயத்தை வெளியே சொல்லும் பொழுது உண்மையிலே எனக்கு தெரிஞ்சு இது யாராவது என்ஆர்ஐஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா திருப்பி இந்தியாவுக்கு ஓடி வந்துருவாங்க தான் நினைக்கிறேன் நான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உருக்கமா எடுத்திருக்காங்க அவங்க. ஒரு என்ஆர்ஐ ஃபீலிங் சாதாரண விஷயம் கிடையாது உண்மையிலேயே. பட் என்ன பண்றது, இந்தியாவில் வாழ்றோம் நம்ம. அப்ப இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கு எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு 1 கோடி இளைஞர்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு மனைவிய அப்படியே விட்டுட்டே போயிடுறாங்க. எப்படிதான் அந்த குடும்பம் வாழ்றதோ தெரியாது. அப்பா அம்மா விட்டுட்டு போறாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் தியாக மனப்பான்மை இருந்தால் நிச்சயமாக இந்தியாவில் இருக்கலாம். அதை விட முன்னேற முடியும் என்ற ஒரு வெறி இருந்தால் இந்தியாவிலே முன்னேற முடியும். அதே பணத்தை கூட சம்பாதிக்க முடியும். அதெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கோ எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். ப்ரொஃபஸர் என்ற முறையில் நான் அதான் ஃபீல் பண்றேன் நான். இதுதான் என்னோட தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் ஜஸ்ட் 2 words சார். நான் சொல்லலாமா, பேசலாம் சார்? பீயிங் நானே ஒரு 10 years கத்தார்ல தான் இருந்திருக்கேன். அது எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி அவ்வளவு பகட்டு அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் இல்லாம பல கண்ணுல ஒரு தூசி பட்டா எப்படி ஒரு நெருடலான ஒரு விஷயமோ அது மாதிரிதான் சார் என்ஆர்ஐ வாழ்க்கைன்றது. அதுதான் இங்க டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்ற 4 பேருக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எடுத்த ஒரு சின்ன கான்செப்ட் சார் இது. குயிக் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் தினகரன் சார். சார் ப்ரொஃபசர் சார் சொன்ன மாதிரி, அருள்மணி சொன்ன மாதிரி, ரேவதி மேடம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. இப்ப இதுல ரொம்ப வலியோட அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது நான் 15 வருஷம் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு வந்தேன். ஃபேமிலி, குழந்தைகள், ஐ எம் ஹேவிங் மோர் எலிஜிபிலிட்டி. ஏன்னா அந்த வேதனையும் வலியையும் ரொம்ப அனுபவிச்சவன் நான். குழந்தைகளையும் என் ஒய்ஃபையும் 15 வருஷமா பார்க்கல. 2000 போனவன் 2015 தான் வந்தேன் சினிமா. 15 வருஷமா ஐ நெவர் ஹேட் பீன் டு இந்தியா. நீங்க எல்லாம் என்ஆர்ஐன்னு சொல்றீங்க, அதுக்கு வேற அர்த்தம் தான் சொல்லணும். அப்படி ஒரு வேதனையில ஒரு ஒய்ஜி மகேந்திரன் ட்ரூப்ல ஆக்டரா ரைட்டரா போகும்போது ஐ காட் எ மல்டி என்ட்ரி விசா ஃபார் 10 years and 5 years மல்டி என்ட்ரி விசா அந்த 6 months ஸ்டே. ஐ ஸ்டேட். அப்படியே 2000 போகும்போது 50 வயசு, வரும்போது 65 வயசு. இந்த 15 வருஷமா மனைவியும் குழந்தையும் பார்க்கல. அதாவது ஒரு சின்ன உங்க வலி எப்படி எனக்கு மற்றவங்களோட அதிகமா எனக்கு வலிக்குதுன்னா, அப்ப நான் போகும்போது வீட்டுல போன் கூட கிடையாது, செல்போன் கூட கிடையாது. பக்கத்து வீட்டு ஒரு மாமி கிட்ட போனை பண்ணி அவங்க எடுப்பாங்க. எடுத்துட்டு என் ஒய்ஃப் அழுவாங்க. பர்சனல் மேட்டர் பேச முடியல, நீங்க எவ்வளவு பணம் அனுப்புறீங்கன்னு கூட சத்தமா சொல்லாதீங்க, அப்படி அழுவாங்க. நான் அங்க அழுதுகிட்டு இருக்கேன். 15 வருஷமா அழுது அழுது கஷ்டப்பட்டு ஒரே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், ஒரு சொந்த வீடு வாங்கினோம், பிள்ளைகளை படிக்க வச்சோம், அவ்வளவுதான். நிறைய தியாகம் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ஃபாரின் போறவங்க பூராமே பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் குடும்பத்துக்காகத்தான் தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணியிருக்கோம். அருள்மணி சார் ஓடி வந்துட்டாரு, என்னால ஓடி வர முடியல. ஏன்னா அவர் இள வயசுல போனாரு, என்னால ஓடி வந்துட்டாரு. நான் போகும்போதே முதுமையில போனேன், என்னால ஓடி வரக்கூட சக்தி இல்லை. நான் ஒரு ஹவுஸ் கீப்பரா இருந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல வேலை பார்த்து ஒரு கிராசரி இதுல வெக்கமெல்லாம் படல. சினிமாவில் நீங்க உங்க அமெரிக்கா வாழ்க்கையை சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன பொறுத்தவரை முட்டாள்தனம். நான் 12 மணி நேரம் நின்று டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி பெட்ரோல் பங்க்லயும் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க சொன்னீங்களே இந்த வேதனைகளை அனுபவிச்சு உங்க கதாபாத்திரம் எல்லாத்துக்கும் உருவம் கொடுத்தா தினகரன் உருவம் கொடுக்கலாம். நான் தான் உங்க கேரக்டர், நான் தான் உங்க ஹீரோ, உங்க படம். ஸோ எனக்கு கண்கலங்க தான் நான் சொல்றேன். நான் ரொம்ப வேதனைப்படுறேன். அருமையான காட்டு, யாரும் தொடல. வாழ்த்துக்கள். என்னை விட எல்லாருமே வயசுல இளமையா இருக்கீங்க. நல்ல பெரிய இயக்குனராவாங்க. உங்க வெற்றி விழாவில் ஜெயராஜ் சார், சுந்தரேசன் சார், மனோஜ் சார், எங்களை எல்லாம் கூப்பிடுங்க. அருள்மணி சார், எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. All the best. All the best. Thanks a lot. Thank you, sir. Next we have movie E-Pass, which is directed by Bernard Xavier and Bruce. சார் வணக்கம் சார். நல்லா போகுது சார், நல்லா போகுது நம்ம E-Pass பிஸ்னஸ். சார் அது வண்டி எப்பவுமே பார்த்துக்கோங்க. நம்ம அப்ளை பண்ற E-Pass வண்டி உடனே அப்ரூவ் பண்ணிடுங்க சார். உங்களுக்கு தேவையான சார். ஆமா, இப்போ நடந்ததுக்குலாம் நான் ஆஃபீஸ் பாய் கிட்ட கொடுத்தேன், வந்துச்சா வரலையா? வந்துச்சா?
ஓகே ஓகே சார். ஆனா பாருங்க கொரோனா காலத்துலயும் எல்லா பிசினஸ் படுத்து போய் கிடக்குது. ஆனா நம்ம பிசினஸ் ஜம்முன்னு போகுது. எல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு நல்லது சொல்லணும், நன்றி சொல்லணும். சரி சரி சார், நீங்க எப்பவுமே அப்ரூவ் பண்ணிடுங்க. உங்க கட்டிங்கு அப்பப்போ நான் எடுத்து வந்து கொடுத்துட்றேன். அதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஓகே சார். அப்புறமா இந்த எதிர்கட்சி தலைவர்னா சார் வெறுப்பேத்தின்னு இருக்காரு சும்மா. இ பாஸ் திட்டத்தை வந்து ஒழிச்சிடுங்கன்னா அது எப்படி? நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறது கொஞ்சம் கூட அவருக்கு பிடிக்காது போலியே. உயிரை எடுத்துன்னு இருக்காரு. ஆமா, இப்ப வேற சொல்றாங்களே என்னமோ முதலமைச்சர் வந்து முதலமைச்சர் ஏதோ வந்து ஆல் பாஸ். சார் ஒரே நிமிஷம் இருங்களேன், ஒரே நிமிஷம் இருங்க சார், ஒரே நிமிஷம். யோ என்னயா உனக்கு? யோ மரியாதை இருக்குதா இல்ல? போன் பேசின்னு இருக்கேன் சும்மா ஐயா ஐயான்னு இருக்கேன். என் பேரு முனியாண்டிங்கய்யா. என்ன இப்போ நம்ம ஊரு இந்த ஆண்டிப்பட்டி போனோம். என் மருமக புள்ள வந்து பிரசவத்துல இருக்கிறாயா? சரி. பக்கத்துல ஆள் இல்ல. இப்போ திடீர்னு வேலைன்னு சொல்லிட்டு என் மருமக புள்ள போயிட்டான், வீட்டுக்கு போயிட்டாயா? போட்டோம். அதனால அங்க சொன்னா பண்ணி சொல்லுவாங்க இருக்காரு, அவர்கிட்ட கேளுங்க. நான் பண்ணிடுறேன், நல்லதுக்கு தான் வந்துக்கிற. இப்போ என்ன உனக்கு இ பாஸ் வேணும் அவள் தானே? ஆமா ஆமாயா. சரி இ பாஸ். யோ இ பாஸ் வேணும்னா காசு வேணும்யா, காசு வேணும். ஆமா இ பாஸ் தனியா அளிக்கிறதுக்கு வண்டி இருக்கணுமே, வண்டி இருக்குதா உங்ககிட்ட? ஒருத்தர் வண்டி வச்சிருக்காரு, நம்பர்லாம் எழுதி வாங்கி. வண்டி இருக்குதா அப்போ? இருக்குது. சரி அப்ப அமௌண்ட் துட்டு வேணுமே இ பாஸ்க்கு. காசு கிடையாதுன்னு சொன்னாரு. என்னது முதலமைச்சர்? யோ காசு கிடையாது யாரா சொன்னது? முதலமைச்சர் டிவில பார்த்தேன், காசு கிடையாதுன்னு சொன்னாரு. முதலமைச்சர் டிவில காசு கிடையாது இ பாஸ்ன்னு சொன்னாரா? போனையா போய் பாக்கணும்யா, உதவி பண்ணுயா. என்கிட்ட வந்தா காசு வேணும்யா, அமௌண்ட் இருந்தா தான் இங்க இ பாஸ் நடக்கும். நான் வந்து என் மேலதிகாரிக்கு அமௌண்ட் தர தேவையில்ல. நான் நினைச்சுன்னு இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். முதலமைச்சர் இலவசமா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு. சரி இலவசமா போன்ல அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொன்னார்ல, எங்க போன்ல அப்ளை பண்ணு. போன் ஐடியா அப்ளை பண்ணு. இந்த போன்ல அப்ளை பண்ணு. எது? இதுல பண்ணுங்க. இந்த போன் ஒரு போன் இது. ஏய் இரியா, இந்த போன் ஒரு போன். இதுல சிட்டில இருக்கிறவங்க கிட்ட போன் இருக்கும், அவன் அப்ளை பண்ணலாம். ஏதோ அந்த அரசாங்கம் இந்த கொரோனா டைம்ல எங்களுக்கும் இந்த தொழிலை கொடுத்துருக்குது. அதை கெடுக்கிறதுக்குன்னு அங்கிருந்து வரீங்களே. பாஸ் அப்ளை பண்ணிட்டாங்க, இலவசமா அப்ளை பண்ணிட்டாங்க. எதுனா அவசர தேவைனா தான் போவான். அப்ப எல்லாரையும் போக விட வேண்டியது தானே? எதுக்கு அங்க வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறாரு? என்னன்னு அவசர தேவைகளுக்கு எதுக்கே வைக்கிறாரு? என்ன மாதிரி ஆளுங்க சம்பாதிக்கணும் தான் வச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் என்னையா நீ புரிஞ்சுக்காம இருக்கிற நீ? ஐயா இ பாஸ்ல தேவையா? எதுக்கியா இ பாஸ் இப்போ? அது எப்படியா நீக்குவாங்கயா? அது என்னையா அது? ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு அவசரத்துக்கு போக முடியலையே என்னால. இது இ பாஸ் எப்போ நீக்குவாங்களா? எதுக்கியா அது? ஒரு அர்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு அவசரத்துக்கு போக முடியலையா? இ பாஸ் எல்லாம் நீக்க மாட்டாங்கயா. ஐயோ பெருசு எதுக்கு தெரியுமா இந்த இ பாஸ் வச்சுக்கிறாங்க? எதிர்கட்சி தலைவர் எங்க போய் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ண போயிடுறாருன்னு தான் வச்சுன்னு இருக்காங்க இந்த இ பாஸ். இ பாஸ் எல்லாம் நீக்க மாட்டாங்க. எதிர்கட்சி தலைவர் பிரச்சாரத்துக்கு போக கூடாது. அதனால உங்க வாழ்க்கையை வந்து இப்ப இந்த அரசாங்கம் கெடுக்குது. நீ எல்லாம் வந்து நீக்குவாங்க, அப்புறமா உன் பொண்ணை பார்க்க போலாம்லாம் நினைக்காத. அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. நீ இப்ப கிளம்புறியா இல்லையா? நீ இருக்கு. ஐயா நான் இப்ப போனேயா. இப்ப என்ன நான் போய் அவனை என்னையா பண்றேன் சொல்லு. எனக்கு துட்டு வேணும். இ பாஸ் எல்லாம் இப்ப நீக்க மாட்டாங்க. நான் இ பாஸ் அப்ரூவல் பண்றதுக்கு மேலதிகாரி கமிஷன் தரணும். அப்பதான் உனக்கு இ பாஸ் அப்ரூவல் ஆகும். இ பாஸ் எல்லாம் நீக்க முடியாதுயா. இப்ப என்ன உனக்கு ஃபைனலா என்ன சொல்றேன்? அமௌண்ட் தரியா இல்லையா? இ பாஸ் எதுக்குயா? இப்போ இ பாஸ் எதுக்கு வச்சுக்கணும்? 6 மாசமா ஊருக்குள்ள இருக்கிறியா இல்லையா? நல்லா கேட்டுமையா. 6 மாசமா ஊருக்குள்ள இல்ல. உன்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் ஊரை விட்டு ஊரு போய் கொரோனாவை பரப்புறீங்களா? அதனாலதான் இந்த அரசாங்கம் போட்டு இருக்குது. இப்போ நான் போய் தான் கொரோனாவை பரப்புறேன். நீதாயா உன்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் போய் கொரோனாவை பரப்புறீங்க. என்னையா நீங்க இப்படி பேசுறீங்கயா? ஊர்ல இந்த சாராய டாஸ்மார்லாம் திறந்து வச்சிருக்காங்க, அது மூலமா பரப்புறது இல்ல. நான் வயசான போய் தான் பேசினே இருக்கிற போட்டு தள்ளி விட்டுருவோம். போய் அரசாங்கத்தை கேள்வி கேள்வியானா வந்து என்ன கேள்வி கேட்டுனுங்கிற? காலையிலேயே வந்து உயிரை எடுத்துனுக்கிறீங்க. போயிடு என் கண்ணில் முழிக்காத, போயிடு சொல்லிட்டேன். இங்க பாரு, எந்த மாநிலத்திலும் இல்ல இந்த இ பாஸ் முறை. இங்க ஒண்டிதான் இருக்கு. நாங்க சம்பாதிக்கணும் தான் அரசாங்கம் வச்சிருக்குது. ஏய் தம்பி, கூட்டுன்னு தயவு செய்து இந்த ஆளை போயிடு. ஏன்டா இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் உள்ள விடுற நீ? இப்பயா நீ ஒரு நிமிஷம் சும்மா வெறி பேத்திங்க எங்க இருந்தா வராங்க? ஐயா நீங்க பிறகு போற பேத்திக்கும் பொண்ணுக்கும்
போடு ஒரு மோதிரத்தை வாங்கி வச்சிருக்கையா. யோ பெருசே யா சென்டிமெண்டா பேச. யோ அப்படிலாம் வேணாயா, நீ வேறயா, அதெல்லாம் வேணாயா. யோ பரவாயில்லையா வச்சுக்கோயா அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு நினைச்சியா? மோதிரத்தை இவ்வளவு நேரம் ஒழிச்சு வச்சுன்னு விளாண்டு இருக்க. இப்படித்தானே அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறீங்க. தங்க மோதிரம் தானே இது? ஐயா பாஸ் வாங்கி கொடுத்துருங்கயா. போனே தங்க மோதிரமா செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்கி தருவோம். உன் பேர் என்ன? முனியாண்டியா. டேய் தம்பி, ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு இங்க வா. இந்த மோதிரத்தை செக் பண்ணு. இந்த ஆளை கூட்டிட்டு போய் செக் பண்ணு. முனியாண்டியா? பாரு, உன் முன்னாடியே தான் போன போறேன். சார். ஓகே சார். முனியாண்டின்னு ஒரு பாஸ் இப்போ அப்ளை பண்ணுறேன் சார். கொஞ்சம் அப்ரூவ் பண்ணிடுங்க சார். காசு தான் சார் கொடுத்துருக்காரு. காசு தான் கொடுத்துருக்காரு சார். ஆமாம் சார். ஓகே சார் தட் சார் எப்பவுமே இப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அப்ரூவ் பண்ணுறேங்க. கட்டிங்லாம் கொடுத்துறேன். ஓகே சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். பார்த்தல, உனக்கு தானே ஃபோன் போட்டு பேசினேன். இப்போ இந்த தான் இங்கே இந்த ஆட்சியில் எது இருந்தாலும் நடக்கும். புரிஞ்சுச்சா? கொன்றுவோம் உன்னை. சும்மா என்ன வந்து உயிரை எடுத்துனா ஏதோ பாவம் பார்த்து உன்னை கூட்டின்னு போறேன் மோதிரம் கொடுத்தனால. தம்பி தாலிகிட்ட மோதிரம் கொடுக்குறேன், அதை செக் பண்ணி அனுப்பு. பாரு, தங்க மோதிரம்னா தான் இ பாஸ், இல்லைன்னா உனக்கு ஒண்ணும் இல்லை. போ. கிராமத்தான்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்றீங்களா? ஓட்டு கேட்டு ஊரு பக்கம் வாங்க. நீங்க உங்களுக்கு இருக்கு. சார் வணக்கம். Bruce, are you there? Yeah. I'm here. Okay. Irukku solunga. Quick words from actor Arulmani sir. Kiran Bruce. வணக்கம் சார். தேங்க்யூ சார். ப்ளூ மேட்டா கிரீன் மேட்டா? அது கிரீன் மேட் சார். அதாவது கொரோனா காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து வெளியே போகக்கூடிய அவஸ்தைப்பட்டாங்க. அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சம்பாரிச்சாங்க. ஸோ அது வந்து வெளிக்காட்டுறதுக்காக தான் சார் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு குறும்படம் பண்ணோம் சார். சரி நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு சார்பா இருந்துச்சு, கொஞ்சம் யாரையோ ஒருத்தர் தாக்குற மாதிரி யாரையோ ஒருத்தர் உயர்த்துற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே சார். இல்ல அது வந்து இப்போ அரசாங்கம் செய்து நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம போக வேண்டாம். அரசாங்கத்தை கொஞ்சம் குறை சொல்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு பெரும்பாலும். ஓகே சார். நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த கஷ்டப்பட்டதை வச்சுதான் சார் நம்ம பண்ணோம் சார் நம்ம இந்த படத்தை. உண்மை. இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டா நீங்க பதில் சொல்லிட்டே இருப்பீங்க. பட் we shouldn't ask any questions to the director because it's your thought, your child. So I can't blame it. But even though ஒரு ஆட்சியை குறை சொல்ற மாதிரி ஒரு இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் ரெண்டு பேரும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பணம் வாங்கினா இ பாஸ் தர முடியுங்கிற மாதிரியும் இவரும் வந்து ரொம்ப முனியாண்டி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பேசுறது, அவர் திட்டுறது, செல்போனை தூக்கி அடிக்கிறது, கடைசியில கீழே தள்ளி விடுறது எல்லாம் நல்லாவே பண்ணிருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். நீங்க தொடர்ந்து மேலும் மேலும் வளரணும். நல்ல பண்ணணும். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ so much சார். தேங்க்யூ so much சார். Quick words from Professor Vijay Kumar sir. ஸோ நிஜமாகவே அரசாங்கத்தை பயங்கரமா தாக்கி இருக்காரு. அதை தாக்குறது முக்கியம் இல்ல, இதை நீங்க இப்ப வெளியிட்டிருக்கீங்க. அதனால இது எந்த அளவுக்கு யாராரு பாதிக்கப்பட போறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் அவரு கிரண் ப்ரூஸ் எவ்வளவு வேதனையோட இதை எடுத்திருக்காருங்கிறத தான் இதுல உணர முடியுது. தேங்க்யூ. பணக்காரர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து சர்வசாதாரணமா சொல்லிட்டாரு. ஆனா எத்தனையோ லட்சம் பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கிறது எனக்கே தெரியும். ஒரு இ பாஸ் கிடைக்காம, ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு போக முடியாம, அதை வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி மூலியமா கிரண் ப்ரூஸ் வெளிப்படுத்தியிருக்காரு. நிச்சயமா என்னுடைய பாராட்டுக்கள். நிச்சயமாக அவர் வந்து ஒரு கரப்ஷனை வந்து இவ்வளவு தைரியமாக சொன்னதற்காக என்னோட வாழ்த்துக்கள். அவ்வளவுதாங்க. தேங்க்யூ so much சார். ஜோஷுவா சார், இன்னொரு விஷயம் இருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், ஒரு சஜஷன். எப்பவுமே வந்து நீங்க வந்து ஒரு சாதி, மேல் சாதி கீழ் சாதினோ இல்ல தாழ்ந்த சாதினோ இல்ல இந்த அரசு தப்பு அந்த அரசு தப்புன்னு சொல்லும் போது ஒருவேளை ஜட்மெண்ட் பேனல்ல வந்து இந்த அரசுக்கு பிடிக்காதவங்க யாரா இருக்காங்க இல்ல வந்து உங்க கருத்துக்கு பிடிக்காதவங்க இருந்தாங்கன்னா அது உங்களுக்கே கஷ்டமா போயிடும். அதுல எப்பவுமே ஒரு நடுநிலையோட யாரையும் பாதிக்காத மாதிரி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டியதா இருக்கும். ஏன்னா உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த அரசு திட்டுறீங்க வச்சுங்களேன், ஜட்ஜிங் பேனல்ல இந்த அரசு பிடிக்காத மாதிரி தான் வச்சுக்கேன், நான் ஓப்பனா பேசுறேன், அப்போ உங்களுக்கு கஷ்டமா போயிடும். அதனால வந்து பொதுவாவே நீங்க இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது அவாய்ட் பண்றது உங்களுக்கு பெஸ்ட். ஏன்னா எவ்வளோ டாபிக் இருக்கு, இவ்வளோ விஷயங்கள். லஞ்சம் வாங்குறதுன்னு வச்சுட்டு நீங்க அரசுங்கிறத மட்டும் விட்டுட்டீங்கன்னா, இந்த அரசு அதுக்கு தான் இருக்கு, இந்த அரசு எங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற போது அதை பாக்குறவங்களுக்கோ இல்ல கேட்கறவங்களுக்கோ
அந்த சார்பா இருக்கிறவங்களுக்கு உங்க மேல கோவம் வரலாம். அதனால இத கூடிய வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் சாய்ஸ். கிரண் புரூஸ், நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா அதுல? ஆமா சார், கண்டிப்பா சார். அதாவது எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒருத்தர் வயசானவர், ஒரு பாத்தீங்கன்னா போன் கிடையாதுங்க அவர்கிட்ட. அந்த போன் இல்லாம அவர் கஷ்டப்பட்ட வேதனை நம்மளுக்கு தான் தெரியும். அது போக முடியாம கஷ்டப்பட்டு கடைசியில பார்த்தா அவர் போக முடியாம போயிடுச்சு. அது அந்த காசு பாத்தீங்கன்னா கேக்குறாங்க, காசு கொடுத்தா தான் அப்ரூவே ஆகுது. நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா அப்ரூவ் கவர்மெண்ட் போனாங்க. அது நியூஸ் எல்லாம் வந்து சார், அதை வச்சு தான் நம்ம எடுத்ததே அது. ஓகே, சரி, தேங்க்யூ. Next we have Toll Gate from directed by Prakash Vijay Kumar, produced by Karthik Raja. பூ எவ்வளோம்மா? 20 ரூபா. பாப்பா வேணாம். நான் மாடர்ன் கேர்ள்றேன், எனக்கு பூலாம் வேணாம். டெய்ரி மில்க் வாங்கி கொடு. நான் என்னடி பேசிட்டு இருக்கேன், நீ பேசிட்டு இருக்க, சம்மந்தமே இல்லாமல். ஒன்று மட்டும் வாங்கிக்கோ ப்ளீஸ்க்கா. என்ன பாப்பா, உங்க அம்மா கோவமா இருக்கா போல? $100 தானே கூட போச்சு, விடு. 100 ரூபானாலும் எவ்வளோப்பா? பூ எவ்வளோப்பா? 20 ரூபா. சரி கொடு. அக்கா ஒன்று மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேங்க்கா. பரவாயில்ல, குடுமா. தேங்க்ஸ். சேஞ்ச் நீயே வச்சுக்கப்பா. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். அந்த ஃபைலை நான் நாளைக்கு காலையில் கொடுத்து விட்றேன். காலையிலே முடிச்சுக்கலாம். அப்பா 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 ஒன் செகண்ட் சார். எனக்கு அந்த ஸ்லிப்பர் வேணும்ப்பா. அது ரெண்டும் ஒரே சைஸ் தானே? ஆமாங்க சார். அப்போ அதையே பேக் பண்ணிடுங்க. சரிங்க சார். ஹாப்பி தானே? ஹாப்பி.
தொழிலாளர்கள் அதிகமாக இருக்கும் நாடுகளின் பட்டியலில் உலக அளவில் தமிழ்நாடு 8வது இடத்திலும் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு 2வது இடத்திலும் இருக்கின்றது. எத்தனை அரசு பள்ளிகளும் மற்றும் சலுகை இருந்தாலும் இன்றும் கிராமம் மற்றும் நகரங்களில் குழந்தை தொழிலாளர்கள் உருவாகி கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பி மேதையாக்குங்கள், வேலைக்கு அனுப்பி பேதையாக்காதீர்கள். சேவ் த சைல்ட், சேவ் தேர் ஃபியூச்சர். Prakash Vijay Kumar, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Quick words from Actor Arun Mani, sir. Yeah. You want me to speak? Yes, sir. Yes, sir. ஜோஷுவா சார், முன்னாடி ஒரு தம்பி கட்சி பாகுபாடு சொல்லி அதுக்கு உடனே நீங்க அற்புதமான ஒரு ஷார்ட் பிலிம் இது பண்ணிருக்கீங்க. என்னன்னா டைட்டிலே வந்து ஒரு பிரமாதமான டைட்டில், டோல்கேட். அந்த ஷாட் காட்டும் போதே கேமராமேனுக்கு ஒரு கை தட்டலாம்னு தோணுச்சு. One minute, sir. Prakash, if you are outside, can you just mute yourself? You can unmute when you're speaking. Yeah. I mean that, sir. Yeah, Arulmani sir, please go ahead, sir. The டோல்கேட் டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த பூ ஷாட் அந்த குழந்தை கை நீட்டும் போது பார்க்கும்போது கேமராமேனுக்கு ஒரு கை தட்டலாம் தோணுச்சு. அப்புறம் காலில் அந்த செருப்பு இல்லைன்னு திங்க் பண்ண தோணுச்சு, அந்த பொண்ணு காலில் செருப்பு வருங்கிற மாதிரி ஷார்ட் முன்னாடி தோணுச்சு. அப்புறம் மாடர்ன் கேர்ள் வந்து எனக்கு வேண்டான்னு பைக்ல சொன்னது. அப்புறம் கார்ல 20 ரூபாய் கொடுத்து பூ வாங்குறது, பொண்ணு வாங்கினா வீட்டுக்கு போயிடுவோமான்னு சொல்லும் போது அந்த குழந்தை எட்டி பார்க்கும் போதே அந்த குழந்தை ஏதோ செருப்பு தரப்போகுதுங்கிற தாட் இருந்துச்சு. நல்லாவே இருக்கு. இதெல்லாம் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்றதுதான். ஒரு ஷார்ட் பிலிம் ஒரு 4-5 நிமிஷத்துக்குள்ள மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணி எங்க நோக்கி போகும்போது குட், நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு மனசுல ஒரு பாரத்தோட பார்க்கும்போது ஒரு மனசு சந்தோஷமா இருக்கும். அது நல்லா பிரகாஷ் நினைக்கிறேன் டைரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். கேமராமேன் நினைக்கிறேன் நிர்மல் பண்ணிருக்காங்க, டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு டப்பிங் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இதை அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க, நல்லா வரணும்னு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுது. ஒரு நல்ல வந்து இவங்களை பாராட்ட தோணுது. இவருடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். Okay, sir. Quick words from Dinagaran, sir. ஜெரால் சார் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப டிஸ்டர்படா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப சில பேரை ரொம்ப பாராட்டினா உடனே இப்பவே அவங்களுக்கு தான் பரிசு கிடைக்குமோங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடக்கூடாது. அதனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் நாங்கள் சொல்லணும். ஒரு விஷயத்துல அருள்மணி சார் சொன்னதுல ரைட்டர் எனக்கு அக்செப்ட் இல்லை. டோல்கேட்டுங்கிற டைட்டில் ராங் டைட்டில், அது மனசை பாதிக்கல. அது அவர் ஆங்கிள் சொல்றாரு. ரைட்டர் இன்னும் பெட்டர் டைட்டில் வச்சிருக்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இதுதான் சோசியல் சட்டையர். இது இப்ப நீங்க பண்ணீங்களே, இதுதான் சோசியல் சட்டையர். அது எப்படி சொல்றோம், ஒரு ஏழைக்கு ஒரு பணக்காரி, ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்னு பார்த்தேன், ஒரு ஷார்ட் பிலிம், அதனுடைய தாக்கம் இதுல உங்க அதை பார்த்து தெரியாமலே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு கொடையை ஒருத்தன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் மழையில, 2 பேர் வந்து அவங்ககிட்ட கொடையை வாங்கி 2 கொடையை வாங்கி பாத்தீங்களான்னு தெரியல, அது நான் சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல கூட. அவன் நனைஞ்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இருப்பான், ஒரு கொடையை வாங்கி அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு போவாங்க. அவ்வளவுதான் ஷார்ட் பிலிம், 2 ஷார்ட். அதனுடைய என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவோ அந்த தாக்கம் இதுலயும் இருக்கு. எக்ஸலன்ட். நீங்க பெரிய இயக்குனரா வர்றதுக்கு நான் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். பிரகாஷ் விஜயகுமார் 2021 எங்களுக்கு டெய்டிக்கும் ஒரு பேரு, எங்ககிட்ட வந்த ஒரு மாணவர்னு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. இதுதான் சோசியல் சட்டையர். ரொம்ப பொயட்டிக்கா இருக்கு. லெஸ் டயலாக், மோர் விஷுவல்ஸ். ஐ அப்ரிஷியேட், 100% அப்ரிஷியேட். சார் இன்னொரு விஷயம், நான் நடிகர் அருள்மணி பேசுறேன். ஒவ்வொரு டைரக்டர் நல்லா இருக்கு சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிஜமாவே அவங்க நமக்கு தான் பரிசு போல இருக்கு குறைச்சலா பாராட்டி இருப்போம், ஒருத்தர் கூடுதலா பாராட்டி இருப்போம். அதனால குறைச்சலா பாராட்டும் ஐயோ நமக்கு கிடைக்காத போல இருக்கு, நல்லா பாராட்டினவங்க நல்லா இருக்கு. இது வந்து ஒரு கருத்து தானே தவிர இதுவே முடிவு. அருள்மணி சார் சொல்றது 100% உண்மை. அதை வந்து எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாரு. சொல்றவங்க இருக்கும். விஜயகுமார் சார். விஜயகுமார் சார், இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பட் இதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பிலிம் ஒன்று இப்போ ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் நான். அது டேக்கன் இன் ஆப்கானிஸ்தான். ஒரு ஏழை பையன் வந்து ஒரு பணக்கார பையனுடைய ஷூவை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். அவனுக்கு ஷூ இருக்காது, இந்த பணக்கார ஷூ போட்டிருப்பான். அப்புறம் வந்து
ட்ரெயின்ல வந்து அந்த பெரிய அந்த பையன் வந்து ட்ரெயின்ல ஏறும்போது என்ன பண்ணுவான், ஒரு ஷூவை மட்டும் கீழே கழண்டு விழுந்துடும். ஆனா ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அந்த ஒரு ஷூ எடுத்துக்கொண்டு திருப்பி அந்த பையன்கிட்ட திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக பின்னாடியே ஓடுவான் இந்த பையன். ஆனா பிடிக்க முடியாது. அந்த ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா ட்ரெயின்ல போற அந்த பையன் காலில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஷூ எடுத்து திருப்பி கீழே போட்டுடுவான். கீழே போட்டோன்னா ஏழைக்கு 2 ஷூவும் கிடைச்சிடும். ஸோ ரொம்ப அருமையா அந்த பையனுடைய சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய சமூக பொறுப்புணர்வுடைய படங்கள் வர்றது ரொம்ப முக்கியம். என்னுடைய பாராட்டுகள் நிச்சயமாக. இந்த மாதிரி ஷார்ட் பிலிம் பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற உணர்வு தோணும். இந்த டோல்கேட் இந்த ஷார்ட் பிலிம் வந்து 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்க. 1400 பேர் இது வரைக்கும் யூடியூப்ல பார்த்திருக்காங்க. ஒரு நல்ல கான்செப்ட் தான். இதை பாக்குற போது நிறைய பேர் இதை பார்க்கணும். பிரகாஷ் உடனே அச்சோன்னு பாக்குறாரு. யூடியூப்ல இருக்கு பிரகாஷ், 3400 பேர் வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி டைம் ஷார்ட் பிலிம்ல ஜெயிக்கலாங்கிற மாதிரி உணர்வு மற்றவங்களும் வரணும். வாழ்த்துக்கள். சார், ஒன் மோர் திங், இது வந்து காப்பி கிடையாது. என்னோட நோக்கம் வந்து அந்த அளவு பத்தாத செருப்பை போட்டு அந்த பொண்ணு திரும்ப பூவிட்டு தான் வருது. எப்படின்னா இப்ப எப்படி சொல்றது, இந்த பொண்ணு கார்ல வர அதே பொண்ணு நோக்க பூவிட்டு. ஸோ டேரக்டா இன்டேரக்டா நம்ம நாடு தான். Thank you, Prakash. Thank you, Prakash. Best wishes. Next, we have short film Dwaddle by Jay Sarvesh, directed and produced by Jay Sarvesh. படத்துக்கு சென்சார் போர்ட் பண்றோம். யாரோட சார்ஜ் எடுத்து போடுறது?
Quick words from actor Arunmani sir. ஜெய் சர்வேஷ் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு. முதல் ஷாட்டே இது ஃபேன் காட்டும் போதே என்ன ஏதாவது தூக்கு போட்டுப்பாங்களா, ஏதாவது டெத் வருமாங்கிற மாதிரி ஒரு டயலாக் கூட இல்லாம இதை பண்ணிருக்காரு. எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு எனக்கு. இதுல மேல போறாரு, பேப்பர் வருது, டைம்னு போட்டு ஆச்சரிய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது, என்ன போன மாதிரி இருந்துச்சு, கீழே விழுந்த மாதிரி இருந்துச்சு, தண்ணி குடிச்சாரு, என்ன சொல்ல வந்தாருங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் புரியல, கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. ஜெய் சர்வேஷ் கருத்து கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும். சார் ஆக்சுவலி என்னோட மோட்டிவ் என்னதான் வந்து என்ன ஒர்க்கா இருந்தாலும் அதை இப்பயே செய்யணும், அடுத்த நாளுக்கு தள்ளி போடக்கூடாதுன்றதுதான் சார். ஸோ தட்ஸ் வாட் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் இஸ் எ சின்ன்றது நான் அதான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வந்து என்னதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அலாரம் அடிக்குது, அதை அமர்த்திட்டு திரும்ப படுத்துடுறான் நம்ம நம்மளோட லீட். ஸோ என்னதான் வந்து அதுக்கப்புறம் கனவுல என்னதான் வந்து அவருக்கான டைம்ன்றது ஒன்று உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது எப்பயுமே அந்த கனவுல, பாஸ் ஆகிட்டே போகல. ஸோ என்னதான் ஒரு பாயிண்ட்ல என்னதான் டக்குன்னு கீழே உழுவேற அந்த ஒரு ஜம்ப்ல அவர் எந்திரிக்கிறாரு. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அது கட்டா இருக்கும் அந்த கிளிச்சஸ்னால. ஸோ அவர் திரும்ப எந்திரிக்கையில என்னதான் வந்து கொஞ்சம் பதட்டத்திலே தண்ணி குடிக்கிறாரு. அப்படி பார்க்கையில என்னதான் வந்து மேல பார்க்கையில ஃபேன்ல ஏதோ சத்தம் கேட்குது, அப்படியே ஃபேன் அவர் மேல உழுவுது, இறந்துடுறாரு. இது என்ன சொல்ல ஃபேன் உழுவுது. ஸோ நிறைய இந்த கிளிச்சஸ்னால சரியா தெரியல. அது ஃபேன் விடுறது தெரியல, அவர் இறக்குறது தெரியல எனக்கு. ஆனா இப்ப நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் போய் இவ்வளவு விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. பாக்குறவங்களுக்கு பார்த்த உடனே படம் புரிஞ்சு போடும். கொஞ்சம் ஏதோ புரிய வைக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியுது. இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு. அந்த எண்டெல்லாம் எனக்கு புரியாம போச்சு. ஃபேன் விடுறது ஒரு டெத் எல்லாம் தெரியல. அது மேபி உங்களுக்கு வந்து அது அந்த கிளிச்சஸ் இல்லாம பாத்துருந்தா ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும். எனக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க, நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட கருத்து. இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க, நீங்க டைம் பார்க்காம சோம்பேறியா இருந்தா ஃபேன் கீழே விழுந்துரும் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மாதிரி சொல்றீங்களா? ஃபேன் கீழே விழுறதுக்கும் அவரோட நேரம் மேலாண்மைக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் வந்து கோட்ஸ் ஒன்று போட்டுறேன். இது ஃபேண்டசியா தான். அதாவது நான் ஃபர்ஸ்டே வந்து ஒரு கோட்ஸ் சொல்றேன். என்னதான் வந்து ஃபார் எவ்ரி, அதாவது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்ன்றத நான் ஒரு கோட்ல சொல்லியிருப்பேன். ஸோ வந்து கிளாஸ்ல வந்து அந்த எண்டிங் முடியல ப்ரோகாஸ்டினேஷன் இஸ் ஆல்சோ சின்ன்ற மாதிரி சொல்லி அந்த கண்டினியூட்டியோட அப்படியே முடிக்கிறேன். ப்ரோகாஸ்டினேஷனோட சம்பளம் தான் ஃபேன் வந்து தலையில விழுந்துடுதா? ஸோ இதே சீக்கிரமே எந்திரிச்சிருந்தா அந்த ஃபேன் அவன் மேல விழுந்திருக்காது. ஸோ ரிலேட் பண்றேன் அப்படி. ஓகே 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 ரைட். ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த வந்து ரொம்ப சர்காஸ்டிக்கலா இதா சொல்லியிருக்கேன், பாரடாக்சிக்கா சொல்லியிருக்கீங்க. எனக்கு நீங்க கொரலேட் பண்றது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நீங்க கொரலேட் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்க இதை. ஏன்னா முக்கியமான வாழ்க்கைக்கு தேவையான டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க, அதை டெத்தில் போய் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க. அதனால அந்த கனெக்டிவிட்டியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா கொண்டு போயிருக்கலாம் நீங்க. ஏதாவது இன்டர்வியூ இருக்க முடியாத மாதிரியோ, இல்லை ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணியிருக்கிற மாதிரியோ, இல்லை பஸ் மிஸ் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி கொண்டு போயிருந்தா வாழ்க்கையில நிஜமா நடக்கிற விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கலாம். நேரத்தை வந்து பண்றது. ஓகே சார். ரைட், thank you. Next movie we have is how many more we have? One more, sir. Last one, sir. This is last one, eh? Yes, sir. No, going on. The one which we are going to proceed with. Okay. An Unnoticed Journey by Vishwa Raman, directed and produced by Vishwa Raman.
சார் பண்ணிடுறேன். Again 8 to 9 I have, 9 to 10 I have. 8 to 9 குள்ள முடிக்கணும். 8 to 9 குள்ள முடிக்கணும். Vishwaraman, are you there? Yes, sir. Quick words from actor Arunmani, sir. விஸ்வராமன், எனக்கு உண்மையிலேயே இது என்ன சொல்ல வந்தீங்கன்னு கண்டிப்பா புரியல. எனக்கு ஏதோ சொல்ல வரீங்க, ஆனா என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. அந்த ஃப்ளவரோட ஜேர்னி தான் சார். அது வந்து எப்படி அவனுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளவர் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் வந்து அதை பாக்குறான். பட் ஒன்ஸ் ஹி லூசஸ் ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த போன் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண உடனே அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துட்டு போறான். பட் அதனால நடக்கிற அந்த ஒரு சின்ன, அவன் வந்து அவனோட ஆக்ஷன்ஸ்னால நடக்கும்போது அந்த ஒரு சின்ன பூக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றதுதான் மைண்ட்ல வந்துச்சு. அது அப்படியே லைஃப்க்கு கோரிலேட் கூட பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அதனால நம்ம எல்லாரும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த பண்றோம். பட் ஆஃப்டர் வி மூவ் ஆன் நம்ம கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறோம் அந்த ஒரு விஷயத்த. இட் குட் பி ஈவன் அ பர்சன். ஒரு பர்சன் வந்து நம்ம நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னு மறந்துடுறோம். அதான் இந்த மாதிரி நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணும்போது நம்ம பாட்டுக்கு போயிடுறோம். பட் த திங்ஸ் வி லெஃப்ட் பிஹைண்ட், வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தெம் அப்படின்றது தான். What happens to those things? இல்ல, புரியுது நீங்க சொல்ல வந்தது. ஆனா என்ன சொல்ல வர்றீங்கங்கறது ரொம்ப ஈஸியா பார்வையாளருக்கு போய் சேர்க்கறதா வந்து ஒரு மீடியா. இல்ல சார், ஆக்சுவலி நான் இதை இன்டென்ஷனலா தான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நினைச்சேன். ஏன்னா அது எனக்கு பிடிக்கும் சார் இந்த மாதிரி பண்றது. அதனால நீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுங்கிறது வேற, ஆனா அந்த படம் மத்தவங்களுக்கும் பிடிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு பிடிச்சி நாமளே படத்தை வச்சு கூடாது. இப்போ படம் எடுத்து ஒரு 3 கோடியில படம் எடுத்து எனக்கு பிடிக்குதுங்கிறதுக்காக எனக்கு பிடிச்ச விஷயமா போட்டு அந்த படத்தை நான் மட்டுமே பாத்துக்கிற லெவல் வரக்கூடாது. இந்த படம் வெளியில வந்து தியேட்டர்ல வந்து மக்களை போய் சேர்ந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல வசூலுக்கு வந்து அந்த ப்ரொடியூசருக்கு பணம் சேரணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா வாட் எவர் த ஃபிலிம் யூ மேக், த ஃபிலிம் மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அது புரிஞ்சாதான் சரியா இருக்கும். பட் நான் வந்து உங்களை குறை சொல்ல விரும்பல. இட்ஸ் யுவர் வே ஆஃப் தாட். ஆனா எனக்கு புரியல, அவ்வளவுதான்.
ஓகே, வாழ்த்துக்கள். இப்போ நீங்க யூ டேக் லெசன் ஃப்ரம் திஸ் பர்టిక్యులர் காம்படிஷன். மத்த படங்களை பார்க்கும்போது இதுல இருந்து என்ன கத்துக்கலாம்னு பாருங்க, அது என்ன விடலாம்னு பாருங்க. வாட் எவர் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் திஸ் யூ அடாப்ட் இட், then you will get success. Congrats. Quick words from Professor Vijay Kumar sir. Sir, please unmute yourself, sir. Please unmute yourself. Sir, unmute பண்ணிடுங்க Professor sir. Okay. Am I seeing Joshua? Yeah, yes, sir. Yes. Yeah. No, I just want to see this. What is his name? Okay. Now, even a 3-hour film கூட ஒரே வரியில சொல்லிடணும், அப்பதான் அது நல்ல படம் அப்படின்னுவாங்க. அதனால நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷ படம், 2 நிமிஷ படம் ஓட்டி இருக்கு அது. ஆனா அதை வந்து ஒரு அருள்மணி சார் சொன்ன மாதிரி புரியலங்கிறது கருத்து. ஆனா ஒரு அற்புதமான கருத்தை பின்னாடி வச்சிருக்கீங்க நீங்க. ஆனா அந்த அற்புதமான கருத்தை வந்து மக்கள் வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு தான் மீடியா, அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிலிம் ஆடியோ விஷுவல் திங்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நீங்க அது புரியாத வரைக்கும் நீங்க சொல்ற அந்த அற்புதமான கருத்துக்கள் வந்து மனசுல பதியலன்னு வச்சிங்களேன், எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். நீங்க யூ மே பி a very ambitious person or having a very serious career in this media, but what you have to be very careful is about the expression of your thought the right way, right messages, and I mean that is how film has to be done. Film purilana apra kashtamayidum apra namakku. That's what I want to say. A quick words from Dinagaran sir. சார், கரெக்டா அருள்மணி சார், ப்ரொஃபசர் சார் என்ன சொல்றாங்களோ அது 100% அப்படியே நம்ம நினைக்கிறதே சொல்றாங்க. நான் அடிக்கடி சொல்றதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட, நீங்க மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறீங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஒரு மொழி தெரியாம கூட ஒரு படத்தை ரசிக்கிறேன். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, ஷோலையை ரசிச்சிருக்கேன். இங்கிலீஷ்ல அவ்வளவு ஃப்ளூயன்சி இருக்கு. இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரிஜினல் ஸ்லாங் புரியணும்னு அர்த்தம் இல்லை. ஆனா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அதுக்கு படத்துக்குன்னு ஒரு மொழி இருக்கு. அருள்மணி சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபசர் விஜயகுமார் வாட் ஹி டோல்ட் இஸ் 100% கரெக்ட். மனசுக்குள்ள நான் நினைச்சேன் சார், எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னா அது மனசுக்குள்ளே தான் வச்சுக்கணும், வெளியில எங்களுக்கு புரியணும். இப்போ இவ்வளவு மெச்சூர்டான ஒரு ஆள் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஜெரல் சார் எல்லாம் ஆல் ஆர் எஜுகேட்டட், குவாலிஃபைட். சுந்தரேசன் சார், மனோஜ் சார், ப்ரொஃபசர் சார், அருள்மணி எல்லாருமே குவாலிஃபைடு. அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆடியன்ஸ். எங்களுக்கே அது புரியலைங்கும் போது டவுட் என்ன கீழே இறங்கும் போது ஒண்ணுமே புரியாது. நீங்க மனசுக்குள்ள வைக்காமல் இந்த விஷன்ல கொண்டு வர்றதுதான் ஸ்கிரீன் பிளே. மற்றபடி டேக்கிங்லாம் நல்லா இருக்கு, எக்ஸலன்ட். இன்னும் ட்ரை டு மேக் த பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஃபீல். அப்ப அது 100% ரீச் ஆகும். ஸோ மை பிளெஸிங் டு யூ ஆல்சோ டு கம் அப் அஸ் எ வெரி பிக் டைரக்டர். தேங்க்யூ. இதுல ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து டீ நகர்ரா, போத்தீஸ்ரா, பிரியாணி கடாரா, இந்த அதெல்லாம் ரசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து இட்ஸ் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபார் த ஃபிலிம். அப்புறம் பீச் காட்டுறது, அந்த செடியெல்லாம் காட்டுறது, தண்ணி காட்டுறது, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா இருக்கு. நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்த இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணிருக்காங்களா, ரைட் ஏதோ ரூபா கீழே விழுந்திருக்கு, பூ விழுந்திருக்கு, எதுக்குடா பூ அவன் எடுத்தானா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. அந்த ஹோல் ரிசல்ட் பாக்குற போது என்னங்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். வாழ்த்துக்கள் ஜெய் தர்வேஷ். Thank you, sir. So to all the participants who took part, first a big round of appreciation and congratulations to all of you. So today we have seen 8 short films so far. So I request you all to join us for tomorrow's session 2. Tomorrow we'll be having day 2. We'll be watching another set of films, short films tomorrow, and from which on Monday we'll be having the finals. So I request you all to join same time through Zoom, and also in the chat box I have shared you the Facebook link. So in case if your friends want to watch it again, or you have missed it, you have missed a part of it, you can watch it on Facebook anytime. And even for tomorrow's program also you can watch it online. The link is shared in the chat box. Once again I've shared in the chat box too. So if anybody wants, you can copy it, and tomorrow you can watch it again. Yes sir, Professor Vijay Kumar sir. I want to know whether you are encouraging the directors to do some research, basic research on this subject. Are they coming out with their idea, or they are doing some research and then creating an idea? Because internationally, research has become a very important aspect of taking this short film or a big film.
do these boys do some research on their subject? Yes, sir. We are encouraging, sir. We are encouraging them to do so, sir. Okay, right. Thank you. So once again, to all the guests, judges, Professor Vijay Kumar sir, Actor Arun Mali sir, writer, screenplay and scriptwriter Dinagaran sir, to director Rakesh sir. So thank you, and to all the participants, thank you all for joining us. Have a wonderful evening. Looking forward to see you all tomorrow. I just want to say hello to Mr. Arunmani sir, a great gentleman, wonderful personality. I'm seeing. Thank you very much, sir. Thank you, all of you. I request you all to rise for the national anthem. Yes. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Looking forward to see you tomorrow evening once again. Have a great day.